है। सच्चे पातशाह जी ने पावन बाणी विच लिखिया है, जो जन्मा सो जानो मूआ, जिहड़ा जम्मिया है उन्हों मरिया ही समझो। क्योंकि रब ने मौत पहला लिखी है, जन्म पिछों लिखिया है। जदों जीव का कर्म चक्र अकाल पुरख परमेश्वर ने लिखिया तो पहला मौत का अखर पाया तो जन्म वाला अखर पिछों पाया है। सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी विच लिखिया है, मरण लिखाए मंडल में आए। पहला मरण का अखर है ते मंडल विच आउणा फिर पिछों की गल है। महाराज साहब जी कहते ने ये उम्र का चक्र है, ये सवासां दा ते गरासां दा चक्र है। जदों किसी दे सवास पूरे हो जाते ने, किसी दे गरास पूरे हो जाते ने, उदों संसार दे उपर कोई किसी नूं बचा नहीं जी सकता। सच्चे पातशाह जी दे पावन बाणी दे वचन ने, जिसकी पूजै औध तिसै कौन राखई, वैदिक अन के उपाव कहाँ लो पाखई। जिहदी उम्र पूरी हो जाए उन्होंने वैद डॉक्टर भी नहीं जे रख सकते। डॉक्टर कोल खलोते हुंदे ने, नब्जां हत्थां च पड़ियां हुंदियां ने, भौर निकल करके किते दा किते चलिया जाता है। साहब जी कहते ने, जिसकी पूजै औध तिसै कौन राखई। औध कहते ने उम्र नूं, जिहदी उम्र पूरी हो जाए उन्होंने कौन रख सकता है। वैदिक अन के उपाव, वैदां द्वारा अनेकां यतन किए जाते ने, कहाँ लो भाखई। साहब जी कहते इन्ना इलाज है कित्थों कताई दसीए, इलाज का कोई अंत नहीं है। गुरु खालसा जी अज साडे विच भाई सुखदेव सिंह जी बैठे ने, इन्हां ने जिहड़ी कीती है वो इहो ही जानते हैं। संसार दे उपर जीवन साथी पति और पत्नी का रिश्ता बहुत है, पर जिन्ना गुरु खालसा जी इन्हां ने इलाज कराया जां जिथों जिथों तक ये लैके गए वो इन्हां नूं पता है। पर जदों गुरु खालसा जी उम्र मुक गई उदों भौर शरीर विचों निकल करके अगे रवाना हो गया। इसलिए मौत एक अटल सच्चाई है। नवें गुरुदेव धन गुरु तेग बहादुर साहब जी आप जी का जदों ओढ़क का समा आया तो आप जी ने एक परवाना लिखिया, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के ताई चिट्ठी लिखी। ते भाई जैता जी वो चिट्ठी लै करके दिल्ली तो श्री आनंदपुर साहब चल के आए ने। गुरु खालसा जी वो चिट्ठी विच कुछ ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं धरवास दिता है, गुरु के खालसे नूं धरवास दिता है। कुछ महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कलगीधर की परख भी की है भी अगे गद्दी ते सजना है, मैं देख लवां भी मेरा पुत जोग भी है कि नहीं जोग। नवें पातशाह के सलूक पढ़ते हैं ना, गुण गोबिंद गायो नहीं, ये 67 सलूक है। ये परवाना ये चिट्ठी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं 9 साल की उम्र में लिख के भेजी सी भी बालक छोटा है धरवास आ जावे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बचन लिखे ने, चिंता ताकि कीजी है जो अनहोनी होए, इहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। साहब जी कहते चिंता तो ओदी करिए जिहड़ी कोई अनहोनी गल हो गई होवे, जिहड़ी गल सारियां नाल होनी है ओदी चिंता काहदी करनी है। एक तां साहब जी की गुरबाणी विच लिखिया है,
पारोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੰਦਿਆ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਬੀਬੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਹਾਨੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਾਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਇਹਦੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਫਾਰਸੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਜੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਇਆ ਪਾਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੰਬਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਲ ਭਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਬ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਇਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਇਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਆ ਕੁਝ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਮਾਣ ਜੀਓ, ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਇਓ। ਤੇ ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰਾਗਮਈ ਕਥਾ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੋਮਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਜ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰੇ ਨੇ ਘਰਿਆ ਘਰ ਆਓ। ਗੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਬੰਦਿਆ ਕਬਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਲੰਘੋ, ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਭੂਤ ਨੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਭੂਤ ਪਾਤ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮੜੀਆਂ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾਇਆ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੋੜਨਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਦੋ ਪੰਖ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਨੋ, ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਛੀ ਜਾਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਖੰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਡ ਸਕਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਪੰਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋ ਪੰਖ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਪੰਖ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਖੰਭ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਾਣਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਣਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰਦਿਆਂ ਕੋ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ। ਬਾਣਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦੇ ਧੰਦਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੋ ਪੰਖ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਣੇ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਖੰਭ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੀ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਈ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਈ ਜਾਣੀ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਜੈਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧੰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਦਲ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਬੱਗੀਆਂ, ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਕੋਲੋਂ, ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਲ ਪੰਥ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਪਾਲਕੀ ਵੱਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ, ਪਾਲਕੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਦੇ ਦੋ ਪੰਖ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਗੁਨਾਹੀ ਬੀਤੀ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ,
पाछे जो बीती सो बीती, जिदा पिछे हो गया। अगे गुरु खालसा जी हुण समझ के चलिए, सेवा ते सिमरन नूं कमर कसा करिए। ते साहब जी दे बचन ने, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा किता ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। साहब जी कहते तैनू ते मनुखा जन्म प्राप्त ही तां होया है, अपने पौ नूं अपने वजूद नूं सफलिया कर। सिखा ने सवाल किया, महाराज अपनी देह नूं सफलिया किवें करिए? साहब जी फरमाउंदे ने, साध संगत दे विच मिल करके ओ गोबिंद दा नाम जपो, वाहिगुरु नूं ध्यावो, वाहिगुरु दा नाम जपो, भवजल संसार तो मुक्त हो जावोगे। विराग दे गुरु खालसा जी प्रकरण छेड़िए ना, सारी सिहारी दिहाड़ी बीत जाती है, पर ये प्रकरण नहीं मुकते। मैं संखेप विच तां रखिया है भी पहला आरती आरता किया है, बड़ा लम्मा समा आप संगतां सजियां रहियां हो। फिर गुरु खालसा जी कीर्तन भी होना है, ते कथा भी होनी है। ते मैं चाहना है भी सीमत जे दायरे विच ही सारा उपदेश आप संगतां नूं बख्शिया जाए। गुरु खालसा जी महापुरख ज्ञानी हरदीप सिंह जी, जिन्हां कोलों मैं विद्या प्राप्त की है, सचखंड हजूर साहब, ऐसे वो निर्मल